रहे हो, मीडिया के सारे साथियों का धन्यवाद, तुसीं पहुंचे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास धन्यवाद है इलाके के सारे वोटरां का जो 20 फरवरी ਨੂੰ जाके वोटां पाईआं, अपने मत का प्रयोग किया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੰਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਨਕਣਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ना जाने क्यों पता नहीं इसको दबाया गया। जिदा ही ये सारा कुछ आया सामने, ना तो पुलिस वालों ना एडमिनिस्ट्रेशन वालों कोई पहल नहीं की। मैंने फोन आया, मैं जी पहले सब तो पहले FIR करवाओ, जबकि जिदा ये मसला आया पब्लिक डोमेन पुलिस को खुद जाके इसकी कार्रवाई करके पता करना चाहिए सीगा। और उस तो बाद FIR हुई है, उन्हें पता लग गया, पता नहीं शाम का रात का अरेस्ट कर रहा या सरेंडर कर रहा, पता नहीं, रब जाने क्योंकि ना तो उहदे ते भी पुलिस वालों अजे तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, शायद उन्होंने अरेस्ट कर लिया, सरेंडर कर जो भी। मेरा ये मसला है जी, बहुत सीरियस इशू, ये बहुत सीरियस इशू है। कोई DC कोई SSP वालों ये आप बाकी की पैरवाई नहीं की, विच इज़ शेमफुल, शर्मसार। बच्चे सब के साझे होंगे, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੀਚਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ? एक पार्टी के अहुदेदार होने तो नाते उस स्कूल को ग्रांटा मिलियां, वो जो रैलियां करा रहे, पर मैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ सवाल जो है कि जेडे भी दोषी ने, क्योंकि बहुत बड़ा एक रैकेट है, कुछ बच्चों ने दसिया जो मैं पता लगे उन्होंने भेजा जाता से एक रैकेट है, इसकी जांच होनी चाहिए। पर अफसोस उस तरफ हजे भी कोई कदम, कोई काउंसलिंग कमेटी नहीं आई थी। जिन्होंने बच्चों ने दुष्कर्म हुए, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा, सारी उम्र उन्होंने जी जीवन है प्रभावित होगा, पर ये चीज़ा इन्होंने अफसरों को नहीं पता, पर हजे तक कोई भी काउंसलिंग की पहल नहीं की। ना जाने कारण सामने पता नहीं की चीज़ है। होर शर्मसार वाली गल है, कोई बयान किसी लीडर वालों, ना स्पीकर साहब वालों, ना होर किसी लीडर वालों, किसी होर पार्टी, कोई भी निंदिया तक भी। ठीक है, थोड़ी बंदी पार्टी का कोई बंदा रहे, पर जो गलत करता तो थोड़ा आवाज़ बनता, सब तो पहला तुसी आवाज़। वो लीडर जेडे मेरी सूरत, मेरी जाति बारे गल करते से अज मेरी जुबान चो क्यों? जो थोड़ी पार्टी से भी कोई गलत है, क्यों तुसी बोलते नहीं हो इस मसले पे? ये जो सारा एक सवाल साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर SSP से सवाल खड़े करते हैं, कितने गए? इन्ना सीरियस इशू हो गया भी कितने गए? ये हरजोत मैस की करन जा रहे, मैं वो भी थोड़ा दस रहा। मैं सोमवार को चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर तो टाइम मंग रहा, गवर्नर साहब तो टाइम मंग रहे, तो पंजाब के जो चीफ जस्टिस है, क्योंकि मेरा मनना साडी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हों पुलिस के विच इन्ना दम नहीं कि इस सारी जांच कर सकते पक्ष में। सिटिंग हाई कोर्ट तो सिटिंग लेडी जज तो असी जांच की मंग कर रहे हैं। मैं मंडे को मैं तिना तो टाइम मंगे तो मैं मैमोरेंडम दूंगा कि बहुत सीरियस मसला, पता नहीं कितने बच्चे हैं। सिटिंग हाई कोर्ट की सिटिंग लेडी जज तो इस सारे रैकेट की जांच होनी चाहिए। असी मैमोरेंडम देवांगे, जे अगर उस मैमोरेंडम से कार्रवाई नहीं होती तो मैं एज अ लॉयर भी असी हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। नाल ही असी मिनिस्ट्री ऑफ जी चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर उसमें लिख रहे हैं कि कोई सेंटर की टीम आए, कोई स्पैशल
ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੀ 13-13, 14-14 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ IPC CRPC ਨਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਵੱਈਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਪਸ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਕੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 8 ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ, 8-9 ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਘੰਟੇ ਉਸ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ 5.5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰੀਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਠ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਸੱਟ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 5.5 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ SPD ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰੌਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੌਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ CCTV ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ 5.5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ 5.5 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ, ਤੀਜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਮ ਵੰਡੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ। ਸਰੇਆਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖੇ ਸਰੇਆਮ।
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਗਲਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਐਸਟੀ ਬੁਲਾਈ, ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਫੜਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੀ, ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਜੇਈ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਜੇਈ ਜਿਨ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਵਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫੀਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ 1200 ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਐਜ਼ ਅ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, 19 ਸਾਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਸਟਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਵੀ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸਟਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੇਆਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਟਰਾਲੀ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। BBMP ਨੇ ਹਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਆਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਹ BBMP ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਲ ਸੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨों का गुजरना सख्त बना है। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰੂਗਾ। ਰੌਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ASI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ, PDO ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਸੜਕ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਿੱਪਰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ DC ਤੋਂ, SSP ਤੋਂ, DC ਤੋਂ, SSP ਤੋਂ, ਨੰਗਲ DSP ਤੋਂ, SDM ਤੋਂ, BBMP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ?
ਜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਈ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲ ਗਿਰਦਾ, ਪੁਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਕੌਣ ਅਫਸਰ, ਕੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਕੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਚ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਜੋਤ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੁਟੇਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂਟਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਆਪ ਸਭ का बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।